મોંઘવારી આ શબ્દ આપણા માટે કોઈ નવો નથી, કેમ કે છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી દર 15 દિવસમાં 3 થી 4 વખત આ શબ્દનો સૌ કોઈના કાનમાં પડઘા પડે છે। સવારથી સાંજ સુધી મહેનત કરીને ઘર ચલાવતો વ્યક્તિ દરરોજ મોંઘવારી સામે નવા સંઘર્ષની રાહ પર નીકળે છે, પરંતુ આજે મોંઘવારીના નામ પર કાળા કપડાં પહેરીને કોંગ્રેસના નેતાઓએ જે કર્યું એ વિશેષ હતું અને એટલા માટે જ દેશ આખાએ તેને જોયું। એટલું જ નહીં, કોંગ્રેસના આ કકળાટનો જવાબ આપવા ખુદ ગૃહમંત્રીએ પણ મીડિયા સમક્ષ આવવું પડ્યું। ત્યારે સવાલ થવો સ્વાભાવિક છે કે આખરે આ મોંઘવારીની હકીકત શું? एक तरफ आप हमारे मुंह को बंद रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ महंगाई है। ये जो बहरी गूंगी सरकार है उसको सुनाने का प्रयास करें। ये महंगाई के लिए नहीं, ईडी से बचने की लड़ाई है। और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद, ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठेंगे। हम महंगाई की बात कर रहे हैं। काले कुर्ते पहन के काला दिन मना रहे महंगाई के खिलाफ, और पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और आवाज उठाएंगे। महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख नहीं रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऑपोजिशन अग्रेसिवली खड़ी हो रही है, बट इंपैक्ट जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली में सड़क थी लईने संसद सुधी संग्राम सर्जायो, जेने देशनी राजनीति में वधु एकवार मोंघवारीनो मुद्दो उछळ्यो। जो कि हकीकत ए पण छे के जे रीते भाजप अने कांग्रेस पक्ष अलग छे, ए ज रीते मोंघवारी मुद्दे बंनेना मंतव्यो पण अलग छे। कांग्रेस कहे छे कि मोंघवारी मुद्दे बोलवा नथी देती सरकार, तो भाजप कहे छे कि कांग्रेस ने बोलता कोण रोके छे। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। साफ झूठ बोला राहुल गांधी ने। मैं आरोप जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। अभी 2 दिन पहले जो सदन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया कि नहीं लिया? बड़े तीखे निम्न स्तर के आरोप लगाए कि नहीं लगाए? ये झूठ क्यों बोला राहुल गांधी ने कि उनको बद नहीं दिया जाता है? ये देश को बताना चाहिए। हम महंगाई की बात करते हैं। बात तो साची है, केम के 2 दिवस पहला राज्यसभा में मोंघवारी मुद्दे चर्चा थई हती, जेनो अहवाल पण अमे बतावी चूक्या छीए। राज्यसभानी मोंघी चर्चा पर फरी एक नजर करिए तो कांग्रेसे देश में मोंघवारी
30 વર્ષની ટોચે હોવાના આરોપ સાથે સરકાર પર આરોપ પણ કર્યા હતા, જેના જવાબમાં સરકારે કહ્યું કે ભારત સૌથી ઝડપી આર્થિક પ્રગતિ કરતો દેશ છે। पिछले 14 महीने से डबल डिजिट महंगाई दर है इस देश में, पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा। सरकार ने अपना बजट तो ठीक कर लिया होगा, पर 25 करोड़ जो इस देश में गृहस्थियां हैं उनका बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया। I recognize that everybody, members of parliament and also state governments have all played their role. Otherwise, India today will not be where it is compared to the rest of the world. So I fully credit the people of India for kind of a, even against adversity, that we are able to stand up and be recognized as the fastest growing economy. And this is not my assessment. Repeatedly in the last 2 years, both World Bank, IMF and many other agencies are periodically giving an estimate of what the global trade is going to be like, what the growth of the global GDP is going to be like, and also recasting their assessment about what the world's growth is going to be, and by country what the assessment is going to be. જો કે હકીકત એ પણ છે કે કોંગ્રેસ પણ એ વાત સ્વીકારે છે કે રાજ્યસભામાં ચર્ચા થઈ હતી, પરંતુ આ ચર્ચા પર કોંગ્રેસ અને ભાજપના બંનેના અલગ અલગ મત છે। पेट्रोल डीजल हमने दिखाया कि इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ है, फिर आप क्यों नहीं कम कर रहे हो? 1 पैसा कम नहीं हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में गैस के दाम कम हुए हैं, फिर भी 400 का सिलेंडर आप 1100 पहुंचा रहे हो, कम करो। पार्लियामेंट में हमें उसका भी जवाब नहीं दिया। आज हम काले कुर्ते पहन के काला दिन मना रहे हैं महंगाई के खिलाफ। महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। यह है पूरा मामला। સાંભળી લીધું ને? આજ તો રાજનીતિ છે, જેમાં મુદ્દો ગમે તે હોય, પરંતુ નિશાને હંમેશા વિરોધી પાર્ટી જ હોય છે, અને એ પછી વિપક્ષ હોય કે શાસક પક્ષ। અને એટલા માટે જ મોંઘવારીની હકીકત જાણવી જરૂરી બની જાય છે, કેમ કે વિરોધ પક્ષનો દાવો છે કે દેશમાં મોંઘવારી 30 વર્ષની ટોચે છે, તો સામે શાસક પક્ષનો દાવો છે કે મોંઘવારી પર કાબુ મેળવવામાં સરકાર સફળ રહી છે। જો કે હકીકત એ પણ છે કે છેલ્લા 4 મહિનામાં મોંઘવારીને નાથવા માટે આરબીઆઈએ 3 વખત રેપો રેટમાં વધારો કર્યો છે, જેના પરથી એ વાત તો સ્પષ્ટ છે કે દેશમાં વધતા ઓછા અંશે મોંઘવારી વધી તો છે જ, પરંતુ રાજનીતિના દાવામાં મોંઘવારી કેટલી વધી છે તેની જો વાત કરીએ તો સોશિયલ મીડિયામાં કોંગ્રેસ અને ભાજપના ભાવપત્રક ફરી રહ્યા છે, જેમાં કોંગ્રેસનો દાવો છે કે ઈંધણથી લઈને કઠોળ અને ચા પત્તીના ભાવમાં 22% લઈને 113% સુધીનો વધારો નોંધાયો છે। તો સામે કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલે ટ્વિટર પર જે ભાવપત્રક શેર કર્યું તેમાં દાવો કરાયો કે ટામેટાથી લઈને ખાદ્ય તેલના ભાવ છેલ્લા 2 મહિનાથી 5 થી લઈને 35% સુધી ઘટ્યા છે। બંનેના દાવામાં તો દમ છે, કેમ કે બંને પાર્ટી પોતપોતાની જગ્યાએ સાચી છે, પરંતુ જ્યારે મોંઘવારીના લાંબા ગાળાના અંતરની જો વાત કરીએ તો વર્ષ 2014માં જ્યારે યુપીએ સરકાર હતી ત્યારે રાંધણ ગેસની બોટલ 928 રૂપિયા અને 50 પૈસામાં મળતી હતી, જે એનડીએ સરકારમાં અત્યારે 1053 રૂપિયામાં મળી રહી છે। આંકડા એ વાતનો પુરાવો આપી રહ્યા છે કે વર્ષ 2014ની સરખામણીએ છેલ્લા 8 વર્ષમાં જીવન જરૂરી વસ્તુના ભાવમાં વધારો નોંધાયો છે, જે ક્યાંક ને ક્યાંક મોંઘવારી વધી હોવાની હકીકત વર્ણવી રહ્યા છે। જોકે તેની પાછળ કોરોના મહામારી અને યુક્રેન યુદ્ધ સહિતના કારણો પણ જવાબદાર છે, જેને પગલે માત્ર ભારત જ નહીં પરંતુ વિશ્વના મોટા ભાગના દેશોમાં મોંઘવારી વધી છે, જેનો સ્વીકાર કરવો એ વાસ્તવિકતા છે। પરંતુ હકીકત એ પણ છે કે કોરોનાના કપરા કાળ બાદ પગભર થતા દેશના મધ્યમ વર્ગના લોકોને મોંઘવારીનો એક બાદ એક ડોઝ મળી રહ્યો છે, જેને પગલે સામાન્ય વ્યક્તિના જીવનમાં કેટલું અંતર આવ્યું તેની હકીકત જાણવાનો પણ અમે પ્રયાસ કર્યો। સંવાદદાતા ઉમંગ રાવલે જ્યારે અમદાવાદના રિક્ષા ચાલકની આર્થિક સ્થિતિની માહિતી મેળવી તો જે હકીકત સામે આવી તેણે બધાને સ્તબ્ધ કરી દીધા। રિક્ષા ચાલકની વ્યથા આપને બતાવીએ તે પહેલા એક નજર એ હકીકત પર કરી લઈએ કે છેલ્લા 1.5 વર્ષમાં સીએનજીના ભાવ અને રિક્ષાના ભાડામાં કેટલો વધારો થયો છે, જેણે અત્યારે વાહન ચાલકોનું બજેટ ખોરવી નાખ્યું છે। છેલ્લા 1.5 વર્ષમાં સીએનજીના ભાવમાં થયેલા વધારાની વાત કરીએ
તો 25 જાન્યુઆરી 2021 1 કિલો સીએનજીનો ભાવ 53.67 રૂપિયા હતો, જે અત્યારે વધીને 87.38 રૂપિયાએ પહોંચી ગયો છે. એટલે કે દોઢ વર્ષની અંદર સીએનજીના ભાવમાં કુલ 33.71 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો. જેની સામે રિક્ષા ચાલકના ભાડા પર નજર કરીએ તો વર્ષ 2021માં રિક્ષા ચાલકનું ઓછામાં ઓછું ભાડું 12 રૂપિયા અને 1 કિલોમીટરના 10 રૂપિયા હતું, જે અત્યારે મિનિમમ ભાડું 20 રૂપિયા અને 1 કિલોમીટરના 15 રૂપિયા થયું છે. એટલે કે દોઢ વર્ષમાં મિનિમમ ભાડામાં 8 રૂપિયા અને 1 કિલોમીટરમાં 5 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. ઘણા બધા લોકો છે એ બૂમો પાડે છે, રિક્ષાવાળાઓ પણ બૂમો પાડે છે કે ભાવ વધ્યો છે, પણ એકચ્યુઅલ પરિસ્થિતિ શું છે એ આજે અમે રિક્ષા રોકી છે અને રિક્ષામાં બેઠેલા ડ્રાઈવર સાથે જ વાત કરીશું કે આખરે તેઓ કેટલા કિલોમીટર રોજનું ફરે છે, પહેલાં કેટલો ગેસ ભરાવતા હતા, અત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે, કેટલું કમાઈ રહ્યા છે. સાહેબ, પહેલાં ભાવ અત્યારથી 33 રૂપિયા વર્ષમાં વધી ગયા છે અમારા, અને પ્લસ ભાઈ ગેસનો વધ્યો, ઓઇલનો પર વધ્યો, અમારો ઓઇલ ઉપર પણ અમને માર પડે અને ગેસ ઉપર પણ અમને માર પડે છે. રાહુલભાઈ, આ તો બધી વાત છે. ઘર ખર્ચ આપણે જોવા જઈએ તો તમારે દિવસનો શાકભાજીથી લઈને બધું તમારે જોવાનું હોય, છોકરાઓની ફી ભરવાની હોય, એમના દૂધની વાત હોય કે પછી ખવડાવવાની વાત હોય. કઈ રીતે અત્યારે જે પરિસ્થિતિ થઈ રહી છે, ભાવ વધારે તો કેટલી મુશ્કેલી પડે? સાહેબ, અત્યારે તો શું છે કે ભાઈ ધંધો નથી, એમાં ગેસનો ભાવ વધી ગયો છે, તો એમાં બચત તો થતી નથી. પણ અમને બેંક જોડે કે કોઈ પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સ જોડે પૈસા રહીને અત્યારે એવી હાલત છે કે અમારું પોતાનું ઘર ચલાવવું પડે છે અમને. વાત તો સાચી છે. આખો દિવસ રિક્ષા ચલાવીને જો દિવસના 200 થી 400 રૂપિયા કમાતા હોય તો આટલા રૂપિયામાં અમદાવાદ જેવા શહેરમાં ઘર ચલાવવું જરા પણ સહેલું નથી. અને ઘર ચલાવવા માટે લોન કે વ્યાજે રૂપિયા લેવા સિવાય બીજો કોઈ પણ ઉપાય નથી. પરંતુ હવે તો લોન લેવી પણ મોંઘી થઈ ગઈ છે, કેમ કે આરબીઆઈએ વધુ એક વખત રેપો રેટમાં 0.50% વધારો કર્યો છે. The MPC decided unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points, 50 basis points to 5.4% with immediate effect. 4 મહિનામાં ત્રીજી વખત આરબીઆઈએ રેપો રેટમાં 0.50%નો વધારો કરતા હવે મધ્યમ વર્ગના લોકોની જરૂરિયાતથી લઈને સપના પણ મોંઘા થવા લાગ્યા. છેલ્લા 3 વર્ષમાં રેપો રેટમાં ઉતાર ચઢાવે ક્યારેક દેશવાસીઓને ખુશ કર્યા તો ક્યારેક મુશ્કેલીમાં મૂક્યા. એપ્રિલ 2019માં રેપો રેટ જે 6% હતો એ કોરોના મહામારી દરમિયાન ઘટીને મે 2020માં 4% પહોંચ્યો, જેને પગલે દેશવાસીઓને મોટી રાહત થઈ. પરંતુ આ રાહત 2 વર્ષથી લાંબી ચાલી નહીં અને 3 મેથી 5 ઓગસ્ટ 2022 સુધીના આ 4 મહિનાના ગાળામાં 3 વખત રેપો રેટમાં વધારો થતા અત્યારે તે રેટ 5.40% પહોંચ્યો છે. જેમ જેમ આરબીઆઈના રેપો રેટ વધી રહ્યા છે તેમ તેમ મોંઘવારીને લઈને રાજનીતિ પણ તેજ થઈ રહી છે. રેપો રેટ, જીએસટી, મોંઘવારીને લઈને રાજધાની દિલ્હીથી લઈને દેશભરમાં આક્રમક બનેલી કોંગ્રેસ દેશવાસીઓને રાહત અપાવી શકે છે કે કેમ એ તો જોવું રહ્યું. પરંતુ દેશમાં મોંઘવારી જે સ્થાને પહોંચી છે તેણે શાકભાજીથી લઈને સોનું, અનાજથી લઈને ઈંધણ, દીવાથી લઈને દવા, દરેક વસ્તુના ભાવને વધાર્યા છે. ત્યારે 2 દિવસ પહેલા રાજ્યસભામાં કોંગ્રેસના સાંસદ મનીષ તિવારીએ દિવંગત સાંસદ સુષ્મા સ્વરાજને યાદ કરીને કહ્યું હતું એ દેશમાં મોંઘવારીની સ્થિતિને શબ્દસહ વર્ણવી રહ્યું છે. जैसे माननीय सुषमा स्वराज जी जब यहाँ बैठती थी वो कहा करती थी कभी कि गृहिणी के आंसू बह रहे हैं. आज सही में माननीय सभापति हर गृहिणी के आंसू बह रहे हैं. इतनी कमर तोड़ महंगाई आपने कर दी है. हम महंगाई की बात कर रहे हैं. મોંઘવારી પાછળનું કારણ ભલે ગમે તે હોય, પરંતુ હકીકત એ પણ છે કે વધતા ઓછા અંશે મોંઘવારીથી લોકો હવે ટેવાઈ ગયા છે. પછી એ રાજકીય નેતા હોય કે કાર્યકર, વેપારી હોય કે નોકરિયાત વર્ગ કે પછી હોય સામાન્ય વ્યક્તિ, સૌ કોઈએ મોંઘવારીને જીવનનો એક ભાગ માની લીધો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ.